हेलो स्टूडेंट्स मैं गम नापाओ आपलोकर भितर केजन बारू मोक चिनी पाए ना नापाय केजन चागे चिनी पाब पारे मैं बहुत बेसी एज ए टीचार बहुत बेसी पपुलार निश्चय নহয় यूट्यूबत बहुत बेसी क्लासेस करार अभिज्ञता ना कम्पेयर टू आदार्स जिसके बारू हजार हजार क्लासेस लैसे बाट सो पार्टिकुलार आजिर भिडिओ मोर स्कॉर्डिमिर लगत फार्स्ट भिडिओ ये बारू मोर इंट्रोडक्शन भिडिओ इते मोर निजर इंट्रोडक्शन इते मैं दिया ट्राई करिम और जिसके चागे मोक चिनी पाए बहुत बेसी নহয় जिकेजने चिनी पाए बारू तेखेतসকলৰ কাৰণে যে फार्दार प्लानिंग कि हबले गई आछे मैं स्कॉर्डिमित केनेके क्लासेस करिम केতিয়া क्लासेस करिम एवरीथिंग विल बी डिसकास्ड ए पार्टिकुलार भिडिओत मैं गोटेइखिनि एटा एटाके डिसकाशन करार ट्राई करिम आरो सो आपनालोके थाम्बनेলৰ পৰা গমে পাইছে যে কি বিষয়ত এই पार्टिकुलार भिडिओ डिसकाशन करा हबो सो एटा एटाके स्टार्ट करो बिफोर मुविंग फरवर्ड एक्चुअली मैं निजक बहुत ग्रेटफुल बुली भाबो जे स्कॉर्डिमिर निचिना एटा चेनेলৰ লগত मैं एसोसिएट होवार एटा अपरचुनिटी पालो दिस इज अ ग्रेट अपरचुनिटी फर मी बिकज स्कॉर्डिमिर चागे आमार अসমত स्टार्ट होवार भितरत वन अफ द माने माने प्रिमियर यूट्यूब चेनेल्स एकेबारे बहुत दिन बहु बছৰৰ পৰা सार्विस दी आछे আৰু এই चेनेলৰ পৰা এনেকে टीचार আজিৰ দিনত ইয়াতে ক্লাसेस कन्टिन्यू प्रोवाइड कर आछे बारू आरो इन पास्ट যদি मैं आगते चाওঁ যদি এনেকে बहुत মানে এনেকে टीचार ইয়াতে क्लासेस दिसे सेम प्लेटफर्म शेयर करिছে যেটো बारू চাগে মানে কি কম আৰু মানে এজন टीचार হিচাপে চাগে এটো এটা সপোন যে এনেকে टीचार হ'ব লাগে আৰু मैथ যদি পঢ়াব লাগে এই পার্টিকুলার टीचार নিচিনা হোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু सो स्कॉर्डिमी इज अ प्लेटफर्म जी प्लेटफर्मत बहुत डाঙर ग्रेट टीचार्से पढ़ाइছে और मैं आशा करिम मैं निश्चयके चेष्टा करिम निजर फाলৰ পৰা निजर टू द बेस्ट अफ माई कैपेबिलिटी निजर सामर्थ्य अनुयायी जाते मैं भालके पढ़ाब पारो आपनालोকক भाल जाते कन्टेन्ट দিব पारो और एस्पिरेन्ट जाते मोर क्लासर পৰা निश्चयके जाते आहिबलगिया आमार आसाम पुलिस बा एडिआरई जिসকল एग्जाम আছে जाते जाते निश्चयके यार পৰা सहाय पाय आरो सो मोर नाम सौरभ बर्न एंड ब्रट अप कोकराझार मैं कोकराझाৰৰ পৰা बिलং करूँ এটা এটাকে पॉइंट मैं क्लियर कर आसो बारू मैं बीटेक करिছিলোঁ स्टार्टिंगत मैं मेकानिकल इंजिनियारिंग बीटेक करिলোঁ 2014 पास आउट 2014 पास आउट यार पिছত 4टा कोम्पानीत चाकरी हल गोदरेज TCS जिंदाल स्टील और एसेंचर এই 4টা बिकज नर्माली एट इंजिनियारिंग कलेजत अपनी जो फाइनल इयारत जाए इन कैम्पासिंग है बेलेग कोम्पानी आए रिक्रुटमेंटर भावे तो मैं 4टा कोम्पानी रिक्रुटमेंट होइছিল आई चोज TCS मैं TCS टाटा कन्साल्टेंसी सार्विसेस मैं चूज करिছিলোঁ और ताते एज ए सिस्टेम इंजिनियर मैं 3.5 बছৰ चाकरी करिলোঁ कोलकाता मोर बेस्ट लोकेशन আছিল सो कोलकातात मैं एज ए सिस्टेम इंजिनियर ताते चाकरी करिলোঁ डिउरिंग दैट फेज এই সময়তে আৰু मैं गवर्नमेंट जबर विषय जाना स्टार्ट करिলোঁ और गवर्नमेंट जबर विषय प्रिपारेशन करा स्टार्ट करिলোঁ सो मैं प्रिपारेशन करार भितरत मैं SSC CGL मोर सदाय এটা পছন্দৰ চাকৰি আছিল SSC CGL मोर एकेबारे टपत আছিল আৰু प्रायोरिटी लिस्टत एकेबारे 1 নম্বৰত আছিল SSC CGL কাৰণে মেইনলি প্ৰিপাৰেচন কৰা হৈছিল SSC CGL 2017 দিলোঁ ইয়াৰ লগে লগে যদি আপোনালোকে গম পায় RRB NTPC 2015 নটিফিকেশন ওলাইছিল মোটামুটি বহুত কেইদিন আগত আৰু মানে 2017 CGL 2017 আৰু RRB NTPC 2015 মোটামুটি একে সময়ত হৈ আছিল एग्जाम কেইটা सो मैं रेलवे एग्जाम RRB NTPC 2015 हेतु मैं क्रैक करिলোঁ हेतु मैं क्लियर करिলোঁ एज अ सिस्टम इंजिनियर एज अ स्टेशन मास्टर TCS सिस्टम इंजिनियर एज अ स्टेशन मास्टर RRB गुवाहाटी अंडरत मोर रैंक 4th पोजिशन आसिल एज अ स्टेशन मास्टर जो এই জানুৱাৰী মাহত 8 বছৰ হ'ব আৰু सो एज अ स्टेशन मास्टर मैं इंडियन रेलवेसक सार्विस दी आसो আজিৰ দিনত বিলাসীপাৰা ইয়াতে धुबरी डिस्ट्रिक्टर বিলাসীপাৰা स्टेशनत मैं एज अ स्टेशन मास्टर एज ए SM IC मैं सार्विस दी आसो यार लगे लगे मैं क्लासेस मैं टीचिंग करातो सदाय बारू मोर एटा प्रेशर एटा आसिल आरो एटु बारू निश्चय मोर प्रोफेशन নহয় बिकज प्रोफेशनली आई एम ए स्टेशन मास्टर इंडियन रेलवेसर एज ए सार्वेंट बाट यार बाहिरत टीचिंग सदाय टीचिंग तो बारू बहुत एटा मोर माने अंतৰৰ बहुत এটা ওচৰৰ বস্তু আৰু বহুত মই প্যাশনেটলি বস্তুখিনি ফলো কৰা ট্ৰাই কৰোঁ আৰু আমাৰ স্কৰ্ডিমিৰ ওনাৰ ছাৰে তেখেতে গম নাপাওঁ কেনেকৈ গম পালে বা কি গম পালে আৰু তেখেতে মোক এপ্ৰ'চ কৰিলে যে মই ক্লাছ কৰাব পাৰিম নেকি আৰু মই সঁচাকৈ ক'ব গ'লে আই হেপিলি
I gleefully accepted because মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা অপৰচুনিটি মই যেতিয়া ইমান ষ্টুডেণ্টক যেতিয়া পঢ়াব পাৰিম চ' ইয়াতছে বেছি এটা এচিভমেণ্ট আৰু টিচাৰৰ বাবে কি হ'ব পাৰে হয়নে চ' দিছ ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰডাক্টৰী ক্লাছ এইকাৰণে আৰু অ'কে চ' যিটো অলৰেডি লিখা আছে মই বি টেক কৰিলোঁ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং RRB NTPC 2015 ক্ৰেক কৰিছোঁ এজ এ ষ্টেচন মাষ্টাৰ SSC CGL যিটো মই কৈ আছিলোঁ 2017 CGLত মই Tier 1 Tier 2 দুটাই মই ছাকচেছফুলি মোৰ দিয়া হৈছিল বাট Tier 3 মানে থাৰ্ড ৰাউণ্ড SSC CGL 2017 থাৰ্ড ৰাউণ্ড দিয়াৰ আগত মোৰ ৰেলৱে মোৰ জইনিং হৈ গ'ল আৰু এবাৰ জইনিং কৰাৰ পিছত তাতে চিটুৱেশ্যনটো এনেকৈ হৈ গ'ল মই এইটো বাৰু কেতিয়াবা বাৰু ক'ম বাৰু এতিয়া বাৰু বহুত বেছি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত ইমান ডিটেইলছত কোৱাটো চাগে ঠিক নহ'ব কেতিয়াবা নিশ্চয়কৈ ক'ম বাৰু তো Tier 3 আৰু দিয়াই নহ'ল আৰু একচুৱেলি ক'ব গ'লে বাট যিটো CGL 2017 ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড মই Tier 1ত মোৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেংকিং 704 আছিল অল ইণ্ডিয়াত 704 ৰেংকিং আছিল মই আউট অফ 200 172.5 স্ক'ৰ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ পিছত মই চেনেলৰ নাম চাগে কোৱা ঠিক নহ'ব আৰু ৰেপুটেড কেইটামান ইউটিউব চেনেলৰ লগত মই জড়িত আছিলোঁ তাতে মই মোটামুটি 1.5 বছৰমান মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ ক্লাছেছ প্ৰভাইড কৰিছোঁ চ' আজিলৈকে এজ এ টিচাৰ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোটামুটি 7 ইয়াৰ্ছৰ বেছি মই অফলাইন অনলাইন দুটা ক্লাছে প্ৰভাইড কৰোঁ মেথছ আৰু ৰিজনিং সদায় মোৰ জৰ্নাৰ বা সদায় মোৰ নিজৰ মানে ছাবজেক্ট এটা মই বহুত বেছি ক্ল'জলি বস্তুখিনি মই চাব পাৰোঁ আৰু বহুত বেছি মই ভাবোঁ যে নিজতে ইয়াতে কমফৰ্টেবল বুলি ফিল কৰোঁ আৰু চ' মই ইয়াতে স্ক'ৰডিমিত ছাৰে যেনেকৈ মোক কৈছে আৰু অনাৰ ছাৰে যেনেকৈ মোক জনাইছে তেখেতে কোৱা মতে মই ইয়াতে মেথছ আৰু ৰিজনিং ক্লাছেছ কেইটা ল'ম বুলি এনেকৈ প্লেনিং কৰা হৈছে আৰু অ'কে চ' মই ইয়াতে কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড মানে মেথছ আৰু ৰিজনিং ইয়াতে ক্লাছেছ কৰিম চ' আজিৰ ক্লাছত অবভিয়াছলি মই ইণ্ট্ৰডাকশ্যন এটা দিব লগা আছিল ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো এইটোৱে হ'ল ADRE 1.0 আৰু ADRE 2.0 মই আছাম পুলিচৰ নাম্বাৰ এতিয়া নকওঁ বাৰু বাট ADRE 1.0 আৰু ADRE 2.0 দুটাত মোটামুটি মোৰ যদি মই ক'বলৈ যাওঁ ADRE 1 আৰু ADRE 2 মিলি মোৰ এৰাউণ্ড 80 ষ্টুডেণ্টছ মোৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 চাকৰি পালে আছাম পুলিচত 50+ ষ্টুডেণ্টছে আজিলৈকে চাকৰি পাইছে আৰু মই নিশ্চয়কৈ ভাবোঁ যে আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি গাইড কৰিব পাৰিম বিকজ আমি চবেই জানো আগন্তুক দিনত আমাৰ আপকামিং আছাম পুলিচৰ অলৰেডি নটিফিকেশ্যন ওলালে ADRE 3.0 নটিফিকেশ্যন ওলাবনে নাই এইটোলৈ বহুতৰে বহুত বেলেগ ধৰণৰ অপিনিয়ন আছে সেইটোলৈ মই এতিয়া বহুত বেছি ডিছকাশ্যন কৰিব নাযাওঁ সেইটোলৈ নিশ্চয়কৈ মই ছেপাৰেটকৈ ভিডিঅ' বনাম বাট এটা কথাটো নিশ্চয় ক'ব পাৰোঁ যে ADRE 3.0 হ'ব এইটো আপুনি মোৰ পৰা গেৰেণ্টি ল'ব পাৰে এইটো আপুনি মোৰ পৰা অন ব্লেংক পেপাৰ মই এইটো লিখি দিব পাৰোঁ ADRE 3.0 নিশ্চয় হ'ব এক্সাক্ট ডেট চাগে কোৱাটো চাগে মোৰ কাৰণে বা বেলেগৰ কাৰণে সম্ভৱ নহ'ব বিকজ ইটছ আ ডিচিশ্যন বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া ডিচিশ্যন ল'ব বস্তুখিনি বহুত বস্তু চাব লগা আছে বাৰু ইয়াতে আৰু ADRE যিটো এটা বস্তু যিটো বাৰু বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা লিষ্ট এটা ওলাব তাৰপিছত বস্তুখিনি কণ্ডাক্ট কৰা আছাম পুলিচ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট DHS এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট DME এটা অকল মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট বাট ADRE কথা যেতিয়া কোৱা হয় ন তো বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভেকেঞ্চি কেইটা এটা জায়গাত লৈ পিনে গ্যাদাৰ কৰি এইটো আকৌ এক্সিকিউট কৰা বস্তুখিনি অলপ টাইম টেকিং প্ৰচেছ হয়নে বাট এটা কথাটো নিশ্চয় চিয়'ৰ ADRE 3.0 নিশ্চয় হ'ব যিয়ে হওক চ' যিহেতু মই মেথছ আৰু ৰিজনিং ক্লাছেছ প্ৰভাইড কৰিম ইয়াতে চ' আজি বাৰু ইণ্ট্ৰডাকশ্যনৰ লগে লগে মই এটা বস্তু অলপ ডিছকাছ কৰিব বিচাৰোঁ যে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই এজ এ টিচাৰ এইটো বাৰু চিয়'ৰ হোৱাটো মোৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজন যে মোৰ ষ্টুডেণ্টসকলে যিটো চিলেবাছ আমাৰ মেথছৰ আৰু ৰিজনিঙৰ যিটো চিলেবাছ ADRE কাৰণে কওক বা আছাম পুলিচ SI কাৰণে কওক আছাম পুলিচ SI প্লাছ কনষ্টেবলৰ কাৰণে মেথছৰ চিলেবাছ আৰু ADRE কাৰণে মেথছৰ চিলেবাছ কিন্তু বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাই মানে বহুত বেছি বেলেগ নহয় সেমে হয় লেভেল অফ কোশ্চেন বেলেগ আপুনি ADRE গ্ৰেড 3 লগত আছাম পুলিচ কনষ্টেবলৰ যদি কোশ্চেনৰ লেভেল যদি চায় মেথছৰ কোশ্চেন ৰিজনিঙৰ কোশ্চেন যদি চায় তাতে আপুনি লেভেল ৱাইজ ডিফাৰেঞ্চ পাব বাট চিলেবাছ ৱাইজ কিন্তু বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাপায় এইটো সম্ভৱে নহয় ক্লিয়াৰ চ' চিলেবাছ আজি যিটো মই ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এইটো আপোনাৰ আছাম পুলিচ SI আছাম পুলিচ কনষ্টেবল ABUB আপোনাৰ ADRE গ্ৰেড 3 ADRE গ্ৰেড 4 চাৰিটাৰ কাৰণে চিলেবাছ কিন্তু সেমেই হ'ব আৰু লেভেল অফ কোশ্চেন ডিফিকাল্টি লেভেল অফ দ্য কোশ্চেন বাৰু কম বেছি হ'ব আৰু এইটো বাৰু ছেপাৰেট কথা আৰু হয়নে চ' লেটছ ডিছকাছ দ্য কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড মেথছৰ চিলেবাছটো নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে গম পায় নে নাপায় এবাৰ চাই ল'বচোন চ' আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ হয়নে পাৰ্চেণ্টেজ এটা হ'ল আপোনাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ হয় পাৰ্চেণ্টেজ
সো ফার্স্ট হল আপোনাৰ পার্সেন্টেজ শতাংশ, দেন ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্শ্যন অনুপাত সমানুপাত। এটা কথা মই লগতে কৈ দিওঁ, আপোনালোকে ইয়াতে নিশ্চয় পাব এই যে এতিয়া না বস্তুখিনি যেতিয়া আমি চাপ্টাৰ ৱাইজ ডিছকাশ্যন কৰিম, এইটো চাগে মই বেলেগ ঠাইত যেতিয়া মই পঢ়াইছোঁ মই তাতেও বস্তুখিনি কৈছোঁ, আৰু কথাখিনি আপুনি এবাৰ অলপ ভাবি চাব কথাখিনি মোক ইমান কথাখিনি সঁচা কৈ আছোঁ নে মিছা কৈ আছোঁ বা কথাখিনি ঠিক না ভুল। আৰু আপুনি পাৰ্চেণ্টেজ নকৰাকৈ বেলেগ চাপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰা উচিত নহয়। আপুনি যেতিয়া সাপোজ মই আপোনাক কনসিডাৰ কৰিলোঁ এজ এ বিগিনাৰ বুলি, আপুনি একেবাৰে এজন বিগিনাৰ, আপুনি নতুনকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে, সো আপুনি মেথছৰ ফাৰ্ষ্ট চাপ্টাৰ আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ হোৱাটোৱে প্ৰয়োজন। হা, আপুনি লগতে সিম্পলিফিকেশ্যন চাপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, আপুনি কেলকুলেশ্যন কৰাৰ কাৰণে ট্ৰিক্সকেইটা শিকিব পাৰে, বাট এৰিথমেটিক আৰু এডভান্স মেথছৰ যিবিলাক মেইন চাপ্টাৰ্ছ তাৰ ভিতৰত পাৰ্চেণ্টেজ ষ্টাৰ্ট নকৰালৈকে বা পাৰ্চেণ্টেজ শেষ নকৰালৈকে আপুনি প্ৰফিট এণ্ড লছ, টাইম স্পীড এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ এইবিলাক চাপ্টাৰ যোৱাটো কিন্তু ঠিক নহয়, বিকজ তাতে পাৰ্চেণ্টেজৰ আপুনি বহুত ইউজ পাব। সো পাৰ্চেণ্টেজ শতাংশ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন এইটো যদি ষ্ট্ৰং নহয় বেলেগ চাপ্টাৰত কিন্তু যোৱাটো কিন্তু ঠিক নহ'ব বুলি মই ভাবোঁ। সো আমি যেতিয়া চাপ্টাৰ ৱাইজ ডিছকাশ্যন কৰিম তেতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট চাপ্টাৰ হ'ব আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ, ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট চাপ্টাৰ হ'ব অনুপাত আৰু সমানুপাত, ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্শ্যন। এতিয়া কথা হ'ল মই গোটেইকেইটা সিকুৱেঞ্চিয়েলি নিশ্চয়কৈ মেইনটেইন কৰা নাই, বাট এই ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্শ্যন যেতিয়া আপুনি কৰিব নহয়, নেক্সট আপুনি এই এজেছ আৰু পাৰ্টনাৰশ্বিপ, বয়স ৰিলেটেড যিবিলাক কুৱেশ্যনছ আহে, দেউতাৰ বয়স ল'ৰাৰ বয়সৰ ৰিলেশ্যন যে কুৱেশ্যন আহে, পাৰ্টনাৰশ্বিপ এ বি চি ষ্টাৰ্টেড আ বিজনেছ, হা তিনিজনে এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিলে, তিনিজনে ইমান মূলধন টকা লগালে ইমান বছৰৰ কাৰণে যিটো কুৱেশ্যন আহে, এইবিলাক পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ কুৱেশ্যন হয় আৰু এজৰ কুৱেশ্যন। এই দুটা চাপ্টাৰ আপোনাৰ সদায় ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্শ্যন কৰাৰ লগে লগে এই দুটা চাপ্টাৰ আপোনাৰ শেষ কৰা প্ৰয়োজন, বিকজ ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্শ্যনৰ লগত ৰিলেটেড চাপ্টাৰ হয়, ৰিলেটেড চাপ্টাৰ হয়। ক্লিয়াৰ? ইয়াৰ পিছত আপুনি আহক, ইয়াৰ পিছত আপুনি কৰিব বাৰু টাইম এণ্ড ৱৰ্ক, ইয়াৰ পিছত আপুনি কৰিব টাইম এণ্ড ৱৰ্ক, আৰু টাইম এণ্ড ৱৰ্ক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট চাপ্টাৰ আপোনাৰ নিশ্চয়কৈ হ'ব লাগে পাইপ এণ্ড চিষ্টেম। টাইম এণ্ড ৱৰ্ক মানে আপোনাৰ সময় আৰু কাম, যিটো আমাৰ বেছিক এটা চাপ্টাৰ হয় বাৰু, এ আৰু বি এটা কাম ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইমান দিনত কৰে, বি বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন হয় বাৰু, সেইটো টাইপ ৱাইজ মই শিকাম বাৰু ধুনীয়াকৈ। বাট টাইম এণ্ড ৱৰ্ক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন পাইপছ এণ্ড চিষ্টেম, বিকজ দুটা চাপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰাৰ পদ্ধতি ছেম, কোনো বেলেগ বস্তু নাই তাতে আৰু। ক্লিয়াৰ? নেক্সট আপুনি আহক প্ৰফিট এণ্ড লছ। প্ৰফিট এণ্ড লছ ইয়াতে এটা চাপ্টাৰ মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই, ইয়াতে এটা চাপ্টাৰ মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। এই চাপ্টাৰটো হ'ব বাৰু আপোনাৰ গম পায় নেকি, ডিছকাউণ্ট। ডিছকাউণ্ট এইটো এটা ছেপাৰেট চাপ্টাৰ হয়, আৰু এই চাপ্টাৰটো আপোনাৰ প্ৰফিট এণ্ড লছ কৰাৰ লগে লগে প্ৰফিট এণ্ড লছ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট চাপ্টাৰ যিটো হ'ব লাগে দেট ইজ ডিছকাউণ্ট, ৰেহাই বুলি কয়। ঠিক আছে, ডিছকাউণ্ট কৰনা বহুত জৰুৰী হয়। ইয়াৰ পিছত আপুনি আহক চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট আৰু কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট, সাধাৰণ সুদ আৰু চক্ৰবৃদ্ধি সুদ। এই দুটা চেপ্টাर ऑब्वियसली ये तो नतूनके कोआ वस्तु ना निश्चय के गम पाए, जब भी आप करेंगे ये दोनों चैप्टर एक साथ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट उसके बाद तुरंत कर दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट किए उसके बाद बीच में मैं दूसरा 4-5 दूसरा चैप्टर करके फिर से कंपाउंड में आएंगे ना, सिंपल नेक्स्ट कंपाउंड, रेशियो प्रोपोर्शन नेक्स्ट एजेस पार्टनरशिप, टाइम इन वर्क पाइप एंड सिस्टम। सिमिलरली এই যে টাইম স্পিড এন্ড ডিস্টেন্স আহি গল, টাইম স্পিড এন্ড ডিস্টেন্স, এই টাইম স্পিড এন্ড ডিস্টেন্স কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নেক্সট দুটা চেপ্টাৰ হ'ব লাগে, নেক্সট দুটা চেপ্টাৰ হ'ব লাগে আপোনাৰ কি কওকচোন, ট্ৰেইন আৰু বোট এন্ড ষ্ট্ৰীম। আপুনি যেতিয়া টাইম স্পিড এন্ড ডিস্টেন্স কৰিব এইটো কৰাৰ নেক্সট দুটা চেপ্টাৰ হ'ব ট্ৰেইন আৰু বোট এন্ড ষ্ট্ৰীম। কাৰণ কি, বিকজ সিমিলাৰ চেপ্টাৰ, টাইম স্পিড এন্ড ডিস্টেন্স হ'ল এটা ইউনিট আৰু ইয়াৰ আন্ডাৰত তিনিটা চেপ্টাৰ, টাইম স্পিড এন্ড ডিস্টেন্স, আপোনাৰ ট্ৰেইন আৰু বোট এন্ড ষ্ট্ৰীম। যদি আপুনি সিকুৱেন্সিয়েলি যদি বস্তুখিনি মেইনটেইন কৰে নহয়, মেথছ বাৰু ইমান টাফ সাবজেক্ট নহয় যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে বাৰু মানে এইটো অলপ মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰে আৰু টাফ বুলি। ইমান ডিফিকাল্ট সাবজেক্টটো একেবাৰে নহয় যদি আপোনাৰ ফাউণ্ডেশ্যন যদি ষ্ট্ৰং কৰা যায়। যদি আৰু ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট্ৰং কৰাৰ কাৰণে কি প্ৰয়োজন, দুটা বস্তু প্ৰয়োজন, ভালকে বুজা, কনচেপ্ট কেইটা ভালকে বুজা আৰু প্ৰেক্টিছ কৰা। বহুতে মোক ক'ব স্যাৰ এইটো আপুনি কি ক'লে, মেইন কথাটো আপুনি নক'লে দেখি। কোন কথাটো স্যাৰ, আপুনি তো শৰ্টকাটৰ কথা কোৱা নাই। শৰ্টকাট যেটো হয় যে শৰ্টকাট মই বাৰু এনেকে নকওঁ বাৰু যে শৰ্টকাটৰ প্ৰয়োজন নাই, শর্টকাটৰ নিশ্চয় प्रयोजन আছে, शॉर्टकट अपनी निश्चय শিকিব পাৰো। बट शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट वो होता है जो आप खुद अपने से डेवलप करेंगे। जब आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसका शॉर्टकट आपको खुद पता चल जाएगा, ये क्वेश्चन का ना ऐसे ऐसे करके ये 2-4-5 स्टेप में जंप भी कर सकता हूं। किंतु ये तो मैं যদি আপনাকে শিকাই দিও বেলেগ বেলেগ এনেকে তো কিতাপ বহুত কেটা কিতাপ আছে,
আপনি যদি RS আগরওয়াল যদি ফলো করে, রাজেশ বর্মা যদি ফলো করে, এইফালে আপোনাৰ যদি সৰ্বেশ কুমাৰ যদি ফলো কৰে, যিটো আপোনাৰ কেটৰ কাৰণে বহুতে চায়, আৰু আপুনি আৰু এনেকৈ শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক্সৰ কাৰণে বহুত 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 কিতাপ আছে, তাতে শ্বৰ্টকাট ট্ৰিকৰ মানে একদম মানে কি ক'ম আৰু ফ্লাড আৰু একেবাৰে বন্যা একেবাৰে তাতে। বাট शॉर्टकट्स इतना शॉर्टकट आपको याद नहीं रहेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपका टोटल 24 चैप्टर है और डिस्काउंट मैं याते लिखा ना মানে 25টা चैप्टर আছে আপনার। এই 25টা चैप्टर আপনি যদি এটা এটা চ্যাপ্টাৰৰ পৰা যদি মিনিমাম 10টাকে যদি আপনি যদি শর্টকাট শিকে, মোটামুটি 250টা শর্টকাট আপোনাৰ এক্সামৰ দিনত মনত থাকিবনে? আৰু এক্সামটো এনেকৈ নহয় যে অকল মেথছৰ ওপৰত এক্সাম, মেথছ থাকিব, ৰিজনিং থাকিব, জিএছ থাকিব আপোনাৰ। আৰু জিএছটো বাৰু হিউজ হয়, হিউজ, তাতে কোনো এইটো কোনো অন্ত নাই, মানে কোনো অন্তহীন আৰু জিএছৰ বস্তুখিনি আপুনি ইমান পঢ়িব লাগে আৰু। সো আপুনি তাতে যদি ইয়াতে শর্টকাটস কেইটা যদি শিকি যায়, যদি মনত থাকিবনে নিজকে এবাৰ সুধি চাব। আৰু শর্টকাটস মই নিশ্চয়কৈ শিকাই দিম, যেতিয়া যিটো প্ৰয়োজন শিকাই দিম বাৰু, বাট শর্টকাটসক ইমান বেছি প্ৰাধান্য নিদিব, ইমান বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিব। আৰু কনচেপ্ট যদি ষ্ট্ৰং থাকে আপুনি ফৰ্মুলা নিজে ওলাই ল'ব পাৰিব। আৰু ADRE আৰু আসাম পুলিচৰ নিচিনা এক্সাম, মই গম নাপাওঁ কথাখিনি আপোনালোকে কিমান এগ্ৰী কৰিব না নাই, মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা হিচাপে মই কৈ আছোঁ। আৰু মই যিসকল ষ্টুডেণ্টে মই আজিৰ পৰা মোৰ ইয়াৰ পৰা পঢ়ি যিসকলে চাকৰি পালে, তেখেতৰ মই অভিজ্ঞতা চাই মই কথাখিনি কৈ আছোঁ। যদি আপোনাৰ টাৰ্গেট এক্সাম যদি SSC হয়, SSC CGL CHSL হয়নে, যদি টাৰ্গেট এক্সাম আপোনাৰ RRB NTPC হয়, RRB গ্ৰুপ D হয়, তেতিয়া আপোনাৰ কথা বেলেগ, তেতিয়া শৰ্টকাট মাষ্ট, শর্টকাটস আপনার শিকিবই লাগিব তাতে। কারণ কি, তাতে টাইম বহুত লিমিটেড। আপনি যদি বহুত লেন্দি প্রসেস যদি সলভ করে, লেট দ্য নাম্বার বি X এনেকৈ যদি সলভ কৰিব যায়, আপনি চাগে শেষ কৰিবই নোৱাৰে। মই যিকেইটা এক্সামৰ কথা ক'লোঁ, বাট যদি আপুনি ADRE কথা কয়, যদি আপুনি আসাম পুলিচৰ কথা কয়, যি 2 বছৰ ADRE পৰীক্ষা হ'ল, মোৰ একৰ্ডিং টু মি সাফিচিয়েণ্ট টাইম দিয়া থাকে মেথছৰ সলভ কৰাৰ কাৰণে, সাফিচিয়েণ্ট টাইম। বিকজ যি পৰীক্ষাত 65% 60% ওয়েটেজ জিএসৰ ওপৰত থাকে, তাত আপুনি টাইম পোৱাটো নিশ্চিন্ত, নিশ্চয় আপুনি টাইম পাব আপুনি। ক্লিয়াৰ না? তো আপুনি তো ইয়াতে ADRE তো 60-65% জিএসে থাকে, আৰু জিএসও তাতে ইমান ভাবার একো নাই। আপনি অ্যান্সার গম পালে টিক কৰিব, গম নাপায় তো আপনি স্কিপ কৰক। যদি নেগেটিভ মার্কিং নাই, নেগেটিভ মার্কিং যদি না থাকে, যদি আপনি সেইটো আপনি কিবা এটা টুক্কা মাৰি দিয়ক, ঝামেলা শেষ। তো ম্যাথছ আপনার মেইনলি ম্যাথছ আৰু রিজনিং হ'ল টাইম কনজিউমিং, তাতে আপনি টাইম অলপ দিব, নহ'লে কি অসুবিধা হ'ল? গম পাইছে নে? শর্টকাটস মই নিশ্চয়কৈ শিকাই দিম, বাট শর্টকাটসক ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিওঁ, মই ইমানখিনি ক'ব বিচাৰোঁ আৰু। ক্লিয়াৰ? ওকে, এতিয়া আহক আপুনি নেক্সট হ'ল আপোনাৰ এভাৰেজ, বহুত বেছিক এটা চাপ্টাৰ হয় গড়, গড় ওলোৱা। মিক্সচাৰ এলিগেশ্যন, এই মিক্সচাৰ এলিগেশ্যন আপোনাৰ ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্চনৰ লগত ৰিলেটেড। বহুত টিচাৰে কি কৰে, যিসকলে বাৰু ভাল টিচাৰ, পেন ইণ্ডিয়া যিসকলে পঢ়ায়, তেখেতসকলে কি কৰে, ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্চন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এই 3টা চাপ্টাৰ শেষ কৰাই দিয়ে। ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্চন শেষ হ'ল, লগে লগে এজেছ, পাৰ্টনাৰশ্বিপ, মিক্সচাৰ এলিগেশ্যন, এই কমপ্লিট ৰেচিঅ' অনুপাত আৰু সমানুপাতৰ যিটো ইউনিট, 4টা চাপ্টাৰৰ এটা ইউনিট, এইটো কমপ্লিটলি একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল, ঝামেলাই শেষ আৰু। ঠিক আছে? সো এটা আমি একেলগে কৰা যায়। আৰু নাম্বাৰ চিষ্টেম এটা বহুত এটা দীঘলীয়া চাপ্টাৰ হয়, বহুত টাইম টেকিং চাপ্টাৰ হয়, আৰু বহুত ভেৰাইটি অফ কোশ্চেন ইয়াৰ পৰা আহে, ভেৰাইটি অফ কোশ্চেন। লাষ্ট ডিজিট ওলাব দিয়ে, ইউনিট ডিজিট যিটো কয়, ইউনিট ডিজিট ওলাব দিয়ে, নাম্বাৰ অফ জিৰ'ছ ওলাব দিয়ে, ৰিমাইণ্ডাৰ কৰি ওলাব দিয়ে, নাম্বাৰ লাষ্ট 2 ডিজিট ওলাব দিয়ে, লাষ্ট 3 ডিজিট ওলাব দিয়ে, বেলেগ বেলেগ টাইপ অফ কোশ্চেন ইয়াৰ পৰা আহে কিন্তু। ঠিক আছে? এইটো বহুত টাইম লৈ বস্তুখিনি কৰা বস্তু। DI ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন, যিটো DI বুলি কয়, যাতে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ গ্ৰাফ দিয়া থাকিব, সেইটো সলভ কৰাৰ কথা থাকে। পাৰমুটেশ্যন এণ্ড কম্বিনেশ্যন আৰু প্ৰবাবিলিটি, সম্ভাৱনা, প্ৰবাবিলিটি, পাৰমুটেশ্যন, কম্বিনেশ্যন, এই দুটা ৰিলেটেড চাপ্টাৰ হয়। আপুনি যেতিয়া পাৰমুটেশ্যন কম্বিনেশ্যন কৰিব, নেক্সট চাপ্টাৰ প্ৰবাবিলিটি কৰি দিয়ক, ঝামেলা শেষ আৰু। ঠিক আছে? ইয়াতে আহক আপুনি, এইকেইটা ইয়াতে যিকেইটা চাপ্টাৰ দিয়া আছে নহয়, ইয়াতে যিকেইটা চাপ্টাৰ দিয়া হৈছে, এক্সেপ্ট নাম্বাৰ ছিষ্টেম। নাম্বাৰ ছিষ্টেম অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল, কেতিয়াবা নাম্বাৰ ছিষ্টেমক এৰিথমেটিকক সোমাই দিয়া হয়, কেতিয়াবা নাম্বাৰ ছিষ্টেমক আপোনাৰ এডভান্স মেথছত সোমাই দিয়া হয়। চ' নাম্বাৰ ছিষ্টেম বাদ দি বাকী গোটেইকেইটা চাপ্টাৰ, ইয়াতে যিকেইটা চাপ্টাৰ মই লিখিছোঁ বাৰু, গোটেইকেইটা চাপ্টাৰ আপোনাৰ এৰিথমেটিকৰ পাৰ্ট হয়, এৰিথমেটিকৰ। ঠিক আছে? নেক্সট ইয়াতে যি চাপ্টাৰ আছে আপোনাৰ ট্ৰেইন, বোট এণ্ড ষ্ট্ৰীম, HCF এণ্ড LCM, এই 3টা চাপ্টাৰ আপোনাৰ এৰিথমেটিকৰ পাৰ্ট হয়, এই এৰিথমেটিকৰ পাৰ্ট হয়। বাকী যে থাকিল যিকেইটা চাপ্টাৰ, এই যে এইকেইটা চাপ্টাৰ 16, 17, 18, 19, 20, 21, এই চাপ্টাৰ কেইটা হ'ল আপোনাৰ এডভান্স মেথছৰ পাৰ্ট। এডভান্স মেথছ কিয় ডিভাইড কৰা হৈছে, কি কৰা হৈছে, এইটো বাৰু বেলেগ বেলেগ থিয়ৰী আছে বাৰু, ইমান মই নাযাওঁ। আপুনি ভাবক মেথছৰ দুটা পাৰ্ট হয়, এৰিথমেটিক পাৰ্ট আৰু এডভান্স মেথছ পাৰ্ট। এডভান্স মেথছত জিঅ'মেট্ৰি, ট্ৰিগনমেট্ৰি, এলজেব্ৰা, মেনচুৰেশ্যন 2D, মেনচুৰেশ্যন 3D, কোঅৰ্ডিনেট জিঅ'মেট্ৰি, এইবিলাক আপোনাৰ থাকে। লগতে এতিয়া আপুনি অলপ চাব ষ্টেটিষ্টিক্স, এটা চাপ্টাৰ আমি
কৰাটো প্ৰয়োজন ষ্টেটিষ্টিক্স এই চাপ্টাৰ কেইটাক আমি এডভান্স মেথছত কনসিডাৰ কৰিম কাৰণ এইকেইটা অলপ ক্যালকুলেটিভ হয় টাইম টেকিং হয় কনসেপচুৱেল অলপ বেছি কনসেপচুৱেল হয় ঠিক আছে আমি এডভান্স মেথ অলপ দেৰিকে কৰিম এৰিথমেটিক পোৰ্শন আগতে আমি হেক কৰাৰ ট্ৰাই কৰিম ক্লিয়াৰ বিকজ এৰিথমেটিক আপুনি দুদিনত এটা চাপ্টাৰ হেক কৰিব পাৰে বাট এৰিথমেটিক যেতিয়া আপুনি হেক কৰিব যাব মানে এডভান্স মেথ যেতিয়া আপুনি হেক কৰাৰ কথা ভাবিব আৰু মোটামুটি এটা চাপ্টাৰ হেক কৰাতে আপোনাৰ মোটামুটি 7টাৰ পৰা 8টা ক্লাছ মিনিমাম ইয়াতছে কম নহয় এটা অলপ টাইম টেকিং প্ৰসেস ক্লিয়াৰ সো আপুনি ভালকে চাই আছে আপোনাৰ মোটামুটি 26টা চাপ্টাৰ 25টাৰ পৰা 26টা চাপ্টাৰ হয় আপোনাৰ ম্যাথছৰ টোটাল নাম্বাৰ অফ চাপ্টাৰ হল 25 to 26 স্যার ইমান চাপ্টার কেনেকৈ কৰিম স্যার সম্ভৱ নেকি নিশ্চয় সম্ভৱ কিন্তু কথা হল যে আপুনি কি স্ট্র্যাটেজি লৈছে মই এটা সিম্পল কথা কৈ আছো আপোনাক কোনেবা যদি ভাবে যে মই এই 26টা চাপ্টাৰৰ গোটেই কেইটা কোশ্চেন হেক কৰিম কোশ্চেনৰ কেতিয়াবা হেক হয় নেকি আপুনি আজি এই কিতাপ উঠাইছে এই কিতাপ হেক কৰিলে আপুনি নেক্সট কিতাপ কৰিব নেক্সট কিতাপ হেক হল নেক্সট কিতাপ কৰিব আপোনাৰ কোশ্চেনত কোনো হেকে নাই বাট আপুনি যদি নাম্বার অফ কোশ্চেন টার্গেট নকৰাকে নাম্বার অফ টাইপস যদি টার্গেট কৰে মানে পার্সেন্টেজ এটা চাপ্টার হয় এই চাপ্টাৰৰ পৰা এডিআরই আৰু আসাম পুলিশ লেভেলৰ এক্সামৰ বাবে এই পার্টিকুলারলি 12টা এই 15টা টাইপৰ বেলেগ কোশ্চেন হ'ব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰত কোশ্চেন নাহে আপনি যদি এই বস্তুখিনি যদি রিয়েলাইজ কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ কোনো টিচাৰ যদি বস্তুখিনি আপোনাক বুজাই দিয়ে যে এই চাপ্টাৰৰ পৰা এই 15টা টাইপ অফ কোশ্চেনে হ'ব ইয়াৰ বাহিৰত বেলেগ কোনো টাইপ হ'বই নোৱাৰে সো আপুনি নিশ্চিন্ত হৈ গল যে আপুনি 15টা টাইপ যদি কিবা কৰি যায় যদি আপোনাৰ ইয়াৰ বাহিৰত কোশ্চেন নাই এতিয়া এটা টাইপৰ আপুনি 3টা যদি কোশ্চেন কৰে 15 into 3 45টা কোশ্চেন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ চাপ্টাৰ হেক বাট আপুনি ক'ব না আপুনি টাইপ নহয় মই এটা জাস্ট সলভ কৰিম যদি আপুনি ৰ্যান্ডমলি যদি সলভ কৰে আপোনাৰ 500,000টা কোশ্চেন সলভ হৈ গল বাৰু বাট হ'বই পাৰে আপোনাৰ দুটা টাইপ টাচে না কৰিলে আপুনি দুটা টাইপ আপুনি গমে না পালে আৰু বেলেগ দুটা টাইপ হ'ব পাৰে তেতিয়া কিন্তু প্ৰবলেম বিকজ এই দুটা টাইপৰ পৰা যদি কোশ্চেন যদি এক্সামত আহে আপুনি কিন্তু মিলাব নোৱাৰিব কেনেকৈ হৈ গল কোৰ পৰা আহি গল এই পাৰ্টিকুলাৰ টাইপটো হলে কেনেকৈ বস্তুখিনি এপ্ৰোচ কৰিম সো আপুনি সদায় টাইপ ওয়াইজ বস্তুখিনি টাৰ্গেট কৰক নাম্বাৰ অফ কোশ্চেন নহয় নাম্বাৰ অফ কোশ্চেন অটোমেটিক্যালি আহিব বাৰু আমি প্ৰ্যাকটিছ কৰিম প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোশ্চেন কৰিম মক টেষ্ট কৰিম নাম্বাৰ অফ কোশ্চেন এটা টাইম বহুত বেছি নাম্বাৰ অফ কোশ্চেন আমি সলভ কৰিম আমি অ্যাটেম্প কৰিম বাট আগতে আমি ডিসকাস কৰক আপুনি টাইপ আমি কেইটা টাইপ অফ কোশ্চেন আমি শিকিলো ক্লিয়াৰ আৰু আপুনি যদি নিজৰ নোট কপি বনাব তাতেও কিন্তু ধুনীয়াকৈ এই বস্তুটো মেইনটেইন কৰিব ৰ্যান্ডমলি জোৰ পৰা যি পাই আছো সেইটোৱে লিখিম বাৰু এইটো ই নহয় আপোনাৰ নোট কপি ডাষ্টবিন নহয় জোৰ পৰা যি পাম সেইটোৱে লিখিম আৰু তো যেটো আপুনি টাইপ ওয়াইজ যদি বস্তুখিনি লৈ আহিব পাৰে আপোনাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব ক্লিয়াৰ ওকে সো ম্যাথছ হৈ গল এতিয়া আহক ৰিজনিং আমাৰ ৰিজনিংৰ চাপ্টাৰ কেইটা কি আৰু ৰিজনিংৰ মই বহুত ইম্পৰ্টেন্ট চাপ্টাৰ কেইটা নোট ডাউন কৰিছো ইয়াৰ বাহিৰতো কিন্তু চাপ্টাৰ হ'ব পাৰে মই 16টা চাপ্টাৰ নোট ডাউন কৰিছো আমি স্টার্ট কৰিম নাম্বার অ্যানালজি স্টার্ট কৰাৰ সময়ত আমি নাম্বার অ্যানালজি লেটার অ্যানালজি নাম্বার সিরিজ মিসিং নাম্বার অ্যানালজি মানে গম পায় নহয় যে এটোৰ লগত হেতু ৰিলেটেড 2 যদি ৰিলেটেড টু 16 হয় 3 ৰিলেটেড টু কি হ'ব নাম্বার অ্যানালজি কোডিং ডিকোডিং নাম্বার অ্যানালজি কেতিয়াবা ক্লাব কৰা থাকে মিক্স কৰা থাকে নাম্বার অ্যানালজিৰ পৰা কোডিং ডিকোডিং মিক্স কৰা থাকে কেতিয়াবা ঠিক আছে লেটার অ্যানালজি এনেকে আৰু যে আপোনাক দিয়া থাকিল এটা ওয়ার্ড ইকুয়াল টু কিবা এটা দিয়া থাকিল সো কিবা এটা প্যাটার্ন ফলো হৈ আছে ইয়াতে হয় না কিবা প্যাটার্ন এই তাতে আপুনি অ্যালফাবেটৰ ৰ্যাঙ্কিং আপুনি শিকিব লাগিব এ যদি 1 হয় বি যদি 2 হয় সি যদি 3 হয় জেড আপোনাৰ 26 হ'ব এটোৰ কাৰণে ই জো টি বুলি এটা শর্টকাট হয় যেটো আপোনাৰ গম পাওয়া প্ৰয়োজন এটো আপোনাৰ লেটার অ্যানালজিত আহে আৰু নেক্সট আপোনাৰ আহি গল নাম্বার সিরিজ 4টা 5টা নম্বৰ দিয়া থাকিব লাস্ট নম্বৰটো কি হ'ব আপোনাৰ কোশ্চেন মার্ক দিয়া থাকিব সো আপুনি এটা ডেফিনেট এটা প্যাটার্ন ফলো কৰি এটো ওলাব লাগে আৰু নেক্সট মিসিং নাম্বার এনেকে বক্স দিয়া থাকিব বা কিবা বেলেগ ফিগার দিয়া থাকিব তাতে গোটেই কিটা নাম্বার দিয়া থাকিব এটা নম্বৰৰ ঠাইত কোশ্চেন মার্ক দিয়া থাকিব সো আপনি প্যাটার্নটো ওলাই পিনে এটো আপোনাৰ নম্বৰটো ওলাব লাগে এটো মিসিং নাম্বার হয় ডাইস এই যে লুডোর ডাইস হয় লুডোর ডাইস হয় না ডাইসৰ কোশ্চেন আপনি কৰিম আমাৰ কৰা প্ৰয়োজন ব্লাড ৰিলেশন বহুত ফেমাস চাপ্টার সবে গম পায় ব্লাড রিলেশন সিলগস ইয়া সিলোজিজম মানে সিলোজিজম কি অল ক্যাটস আর ডগস অল ডগস আর র‍্যাটস সাম ডগস আর র‍্যাটস অল ক্যাট সাম এনেকে থাকে না অল সাম মেনি যেটো সিলগস বুলি কোৱা হয় স্টেটমেন্ট দিয়া থাকে আপোনাক কেইটামান স্টেটমেন্ট থাকে কনক্লুশন থাকে তিনিটা স্টেটমেন্ট কনক্লুশন থাকে তারপর আপোনাক ভেন ডায়াগ্রাম বনাই পিনে সলভ কৰিব লাগে এটো বহুত কনসেপচুয়াল এটা চাপ্টার হয় মোক যদি আপুনি কয় যে ৰিজনিংৰ ভিতৰত কোন চাপ্টারটো অলপ কষ্ট দিব পাৰে আমাক
আমি যদি ভালকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁ কোন চেপ্টাৰ লৈ অলপ বেছি সাৱধান হোৱা প্ৰয়োজন মই আপোনাক ক'ম সিলॉग्स ये सिलोइज्म चैप्टर आपको थोड़ा दिक्कतें दे सकता है अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे तो इधर उधर से थोड़ा बहुत इधर से थोड़ा बहुत उधर से करेंगे कंसेप्ट हर एक टीचर अपना अपना अलग अलग तरीके से समझाएंगे मैं बारू ये नक जो मोर क्लासे फलो करक अपनी सिलॉग्स चैप्टर जेतिया करिब अपनी जिकोनो टीचारक फलो करक बाट এই পার্টিকুলার টিচাৰৰ A to Z কমপ্লিট চাব এই টিচাৰৰ পৰা 1 ঘণ্টা এই টিচাৰৰ পৰা আধা ঘণ্টা এই টিচাৰৰ পৰা 40 মিনিট আপুনি যদি চাবলৈ যায় তবে চাব যে আপোনাৰ সিলॉग्स নহল আৰু নিমিলিবই আপোনাৰ ठीक है सर सिलोइज्म थोड़ा अच्छी तरह करना जरूरी है सिटिंग अरेंजमेंट गमे पाए सर्कुलर अरेंजमेंट हो पारे बेंचत बहा हो पारे तो किबा कंडीशन दी दिए আপোনাৰ नेक्स्ट আমরা रैंकिंग टेस्टर क्वेश्चन केटा केनेके হয় আপুনি এই যে মোহন বুলি এজন লৰা লেফট সাইডৰ পৰা যদি আহে 17 নম্বৰ পজিশনত আছে রাইট সাইডৰ পৰা আহিলে 19 নম্বৰ পজিশনত আছে এই रो তাতে টোটাল কেইজন স্টুডেন্ট বহা আছে আৰু আপোনাক উলাব দিলে সো এটা তাতে ভ্যারাইটি অফ টাইপ অফ क्वेश्चन হবই পারে আৰু নেক্সট আপোনাৰ আহি গল ডাইরেকশন এন্ড ডিসটেন্স नॉर्थत गोल देन साउथत गोल देन ईस्टत गोल देन वेस्टत गोल राइटत गोल लेफ्टत गोल है ना फाइनली এতিয়া মানুহজনে কোন ফালে চাই আছে আৰু ডাইরেকশন এন্ড ডিসটেন্সৰ क्वेश्चन লেটার সিরিজত কি হয় যে এ এ বি 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 সি 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 এনেকে কিবা থাকিল লাষ্টত আপোনাৰ এটা ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্ক কৰিব দিলে ইয়াতে কি অ্যালফাবেট আহিব আৰু সো আপুনি প্যাটার্ন ফলো কৰিব লাগে যে হ্যাঁ এই তিনিটা মিলি এটা গ্রুপ বনালে এই তিনিটা একটা গ্রুপ বনালে এই তিনিটা একটা গ্রুপ বনালে ওইটা आंसर না এটা হবে আৰু ক্লিয়ার মিরর ইমেজ ওয়াটার ইমেজ মিরর ইমেজ তো নিশ্চয় গম পায় কাউন্টিং ফিগার্স এই এটা ডাঙৰ এটা ফিগার দি আপোনাক ক'ব ইয়াতে ত্রিভুজ কেটা আছে আপোনাৰ ইয়াতে ৰেক্টেঙ্গল কেটা আছে ইয়াতে আয়তক্ষেত্ৰ কেটা আছে ইয়াতে বৰ্গ কেটা আছে কাউন্টিং ফিগার চেপ্টাৰ হয় পাজল সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট কৰাৰ পিছত আপুনি নেক্সট চেপ্টাৰ হ'ব লাগে পাজল কোডিং ডিকোডিং ভেরি ভেরি ইম্পৰ্টেন্ট অড ওয়ান আউট কোডিং ডিকোডিং বলে যেনেকে মই যেনেকে নরমালি স্টুডেন্টক যেতিয়া এটা খুদো আৰু যে আমি যেতিয়া মাধ্যমিক পৰীক্ষা দিলো আমি যেতিয়া উচ্চ মাধ্যমিক পৰীক্ষা দিলো মাধ্যমিক পৰীক্ষা যেনেকে মোৰ 6টা লেটাৰ আছিল উচ্চ মাধ্যমিক মোৰ 4টা লেটাৰ আছিল এটা কথা হল লেটাৰ মার্ক 80 লেটাৰ মার্ক বুলি কিয় কোৱা হয় আপোনালোকে যিসকলে ভিডিওটো চাই আছে মোৰ নিশ্চয় কমেন্ট সেকশনত জনাবচোন এই যে স্টার মার্ক 75 লেটার মার্ক 80 লেটার 80 মার্কক লেটার বুলি কিয় কোৱা হল why স্যার এটাৰ কি কোশ্চেন হল স্যার সবে তো লেটার বুলি কয় क्यों वाई रीजन तो क्या থাকিব নহয় 80 को ही क्यों हम लोग लेटर मार्क बोल रहे हैं अगर आप लोग जानते हैं बिना गूगल सर्च किए आज का एआई का जमाना है तो एआई से कुछ भी निकल सकता है बिना गूगल सर्च किए अगर पता है आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा देखूंगा जरूर ठीक है निश्चय के দিব বাৰু এটো বড় কোডিং ডিকোডিং আর এনেকে ভ্যারাইটিজ অফ কোশ্চেন থাকে আর ওকে সো ইমানখিনি আৰু মই সিলেবাস ওয়াইজ বস্তুখিনি দেখাৰ ট্রাই কৰিলো যে ম্যাথছৰ সিলেবাস কি ৰিজনিংৰ সিলেবাস কি আৰু আমি গোটেইখিনি সিলেবাস এটা এটাকে লাহে লাহে শেষ কৰিম আমাৰ হাতত এতিয়া টাইম আছে বহুত বেছি টাইম বুলি নকওঁ বাট বহুত কম টাইম হয় মোটামুটি এটা ভাল এটা সময় আমি দিব পাৰিম আৰু সিকুৱেন্সিয়ালি বস্তুখিনি যদি কৰা যায় ফাউন্ডেশন যদি ষ্ট্ৰং কৰা যায় ম্যাথছ আৰু ৰিজনিং কিন্তু ইমান ডিফিকাল্ট বস্তুৱে নহয় যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে ভাবে আৰু সো আপোনালোকে ফার্স্ট দুটা তিনিটা কথা এটা কমেন্ট মই কৰিব দিলো লেটার ইকুয়াল টু 80 কিয় হয় তোমাক নিশ্চয় জনাব আপোনালোকৰ মাজত যিসকলে বাৰু আগৰ পৰা মোক চিনি পায় নিশ্চয়কৈ এবাৰ জনাবচোন চিনি পায় না নাপায় ক'ত মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছিলে বাৰু কি আৰু বা ক'ত আপোনালোকে মোক ফলো কৰে আৰু যিসকলে মোক চিনি নাপায় তেখেতসকলে নিশ্চয়কৈ মোক ক'ব যে আজিৰ ইন্ট্ৰোডাকশন ভিডিঅ'টো চাই আপোনাক কেনে লাগিল ভাল লাগিল বেয়া লাগিল না স্যার আপনার बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड में बात करते हैं আপনার অলপ বেছিয়ে एटीट्यूड है আপনার কথাখিনি মই ধৰিবই নোৱাৰো আপনি কি ক'লে কি নকয় আৰু আপনার কথাখিনি মোৰ ভাল লাগা নাই বা আপনার কথাখিনি বহুত ভাল লাগিল স্যার হোয়াট এভার আপনার যেনেকৈ বাৰু ফিডবেক থাকে নিশ্চয়কৈ জনাব মই ওয়েট কৰিম আৰু একৰ্ডিংলি এজ এ টিচাৰ মই নিজে সদায় ভাবোঁ যে এজ এ টিচাৰ নিজকে সদায় ইম্প্ৰুভ কৰাটো প্ৰয়োজন যাতে মই ষ্টুডেণ্টক বেছি ষ্টুডেণ্টক যাতে মই সহায় কৰিব পাৰোঁ সো আপোনাৰ কমেণ্টৰ ভিত্তিত মই নিজক নিজে নিশ্চয় মই মডিফাই কৰিম আৰু ভালকৈ নেক্সট ক্লাছত ভালকৈ আৰু প্ৰিপেয়াৰ হৈ অহাৰ ট্ৰাই কৰিম আৰু থ্যাংক ইউ সো মাচ